السلام علیکم. آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو جو آپ کو ہیلپ کرے گا پروگرامنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، پروگرامنگ کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے، ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو جو بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو سمجھائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پروگرامنگ کیا چیز ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرامنگ میں ہم سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمارے پاس کیا چیز ہے. کمپیوٹر ہمارے پاس ایک ایسے الیکٹرانک آلہ ہے جس کی مدد سے ہم نا ملٹیپل کام کر سکتے ہیں. اس کو ہم انپٹ دیتے ہیں، اس آلے کو ہم انپٹ دیتے ہیں اور اس پہ پروسیس ہو کے، ٹھیک ہے، وہ آلہ جو ہے نا اس پہ پروسیس کرتا ہے، اس پہ آپریشن اپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور پھر ہمیں جواب میں آؤٹ پٹ دیتا ہے جس کو کہتا ہے کمپیوٹر، جو کہ الیکٹرانک مشین ہے، ڈیوائس ہے جو کہ ہم اس کو انپٹ دیتے ہیں، وہ اس پہ پروسیس کرتا ہے، اس کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، آؤٹ پٹ دیتا ہے ہمیں. کمپیوٹر کو مائنڈ ٹولز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک شارٹ ڈیفینیشن کمپیوٹر کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں پروگرام کے بارے میں. آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا کہ پروگرام ہمارے پاس کیا چیز ہے. پروگرام سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. ہم نے اوپر بتایا کہ ہم انپٹ دیتے ہیں، مطلب یہ جو پروگرام ہمارے پاس بھی ہوگا یہ ایک قسم کی سیٹ آف انسٹرکشن ہوگا. ٹھیک ہے، سیٹ آف انسٹرکشن ہمارے پاس ہوگا جو ہم کمپیوٹر کو دیں گے اور کمپیوٹر اس پہ عمل کرے گا، پروسیس کرے گا اور اس کے بعد ہمیں ایک اسپیسیفک ٹاسک جو ہے اس کو مکمل کرے گا. اس کو ہم کہیں گے پروگرام. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا چیز آتا ہے پروگرامنگ. پروگرامنگ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیک ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف پروگرام لکھنے کے لیے. ایسی ٹیکنیک، ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے پروگرام کے لیے. ٹھیک ہے، پروگرام اصل میں ہمارے پاس ایک لاجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم اسٹیپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو اسٹیپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس آئیڈیا ہوتا ہے اس کو ہم اسٹیپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں پروگرامنگ. اور اس کو رولز اینڈ لا کے مطابق، جو پروگرام ہمیں رولز اینڈ لا دیتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک سمپل پروگرام ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ یہ سمپل سا پروگرام ہے ہمارے پاس. ہم اس کو آپ کو بتائیں کہ یہ سمپل سا پروگرام، اس میں سیٹ آف انسٹرکشن ہم آپ کو بتائیں کہ یہ سی آؤٹ جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک انسٹرکشن ہے، جس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اسکرین پہ دکھاؤ کہ انٹر ہیئر اماؤنٹ آف ودرا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، انسٹرکشن ہو گیا. اب اگر ہم نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس سین آتا ہے، اس میں بہت سی چیز آتا ہے، وہ پھر کیا ہو گیا، سیٹ آف انسٹرکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پروگرامنگ لینگویجز ہے. ٹھیک ہے، لینگویج تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ لینگویج ہمارے پاس کیا چیز ہے. سورس آف کمیونیکیشن ہے، آئیڈیا چینجز ہے. ٹھیک ہے، ہم نا ایکسچینج آف آئیڈیا کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لینگویج کہتے ہیں. اور لینگویج کے ہمارے پاس کتنے ٹائپ سے، 2 ٹائپ سے. ایک ہمارے پاس ٹائپ جو ہے لو لیول ہے. ٹھیک ہے، لو لیول لینگویج جو ہمارے پاس ہے وہ کمپیوٹر لینگویج ہے. یہ جو ہے نا کوئک رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بائنری لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 0-1 فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرا ہمارے پاس ہے ہائی لیول ہے. ہائی لیول لینگویج جو ہمارے پاس آسانی سے سمجھ آتا ہے، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ لو لیول لینگویج کمپیوٹر لینگویج کوئکلی پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، رسپانس کوئکلی کرتا ہے. ہائی لیول جو ہے نا سلو پروسیس ہوتا ہے اس کا، اور یہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. جو کوڈنگ ہم لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لو لیول لینگویج ہم آپ کو بتایا، اس کو ہم مشین لینگویج کہتا ہے، بائنری لینگویج کہتا ہے، 0-1 فارم کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مشین لینگویج ہے.
और दूसरा टाइप इसका जो है ना लो लेवल लैंग्वेज का असम्बली लैंग्वेज है। असम्बली लैंग्वेज हमारे पास निमानिक्स लैंग्वेज इसको हम कह सकते हैं। निमानिक्स लैंग्वेज जो हमारे पास इक्वल है सिम्बॉलिक कोडिंग, ठीक है। सिम्बॉलिक कोडिंग मतलब ये हमारे पास ऐसे लैंग्वेज है जो एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज ये जो है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज आसानी से अंडरस्टैंडेबल है। मतलब इसमें इंग्लिश वर्डिंग यूज़ होता है, कोडिंग यूज़ होता है, सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पास होगी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास दूसरा टाइप जो हमने पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जिस तरह हमने आपको बताया कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है फॉर ह्यूमन। जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं, तो ज़्यादातर इसमें इंग्लिश यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए। इसमें हमारे पास C++, जावा, पाइथन, C#, जावा स्क्रिप्ट वगैरह सब बहुत से लैंग्वेज आता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के लेवल से हाई होता है। कंप्यूटर इसको कंपाइल नहीं कर सकता है, कंप्यूटर इसको नहीं जानता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर उसको जानता ही नहीं है। कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता है, उस पर अमल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका लैंग्वेज हमारे पास कौन सा है, 0-1 पाम है, ठीक है। तो 0-1 पाम में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास होता है ट्रांसलेटर होता है, जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। हमारे पास प्रोसेसर 3 टाइप्स के होता है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रांसलेटर है 3 टाइप्स के होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास कंपाइलर है, ठीक है, और सेकंड टाइप इंटरप्रीटर है, और थर्ड टाइप असेंबलर है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंपाइलर है वो भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, और जो इंटरप्रीटर है वो भी कन्वर्ट करता है। हमारे पास कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। अब आते हैं इधर सवाल यह आता है कि हमारे पास सोर्स कोड क्या चीज़ है। सोर्स कोड वही कोड है जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। जिस तरह हमने उधर देखा था एग्जांपल में कि सी आउट हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास सोर्स कोड है, और उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं 0-1 फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाइलर है 3 टाइप्स का है। एक कंपाइलर हमारे पास है, एक इंटरप्रीटर है, एक असेंबलर है। असेंबलर तो आप लोग नाम से ही जानते हो कि ये असेंबली लैंग्वेज हमारे पास होता है, उसको ये ट्रांसलेट करेगा। जो ये दोनों हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, इसको हम डिफरेंस इसके बता देते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो हमारे पास कंपाइलर है इसको ये ट्रांसलेट करेगा होल प्रोग्राम को। जिस तरह हमने लिखा था वो प्रोग्राम पूरा के पूरा उस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, मतलब पूरा के पूरा इस प्रोग्राम को ये कंपाइल करेगा। जबकि हमारे पास इंटरप्रीटर जो है वो सिर्फ 1 इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा, ठीक है, 1 इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है कि सी आउट, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये इसको कंपाइल करेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे पे आएगा, इसको कंपाइल करेगा, ठीक है। इसको कंपाइल करने के बाद तीसरे पे आएगा, जिसको ये कंपाइल करेगा उसको मशीन में भेजेगा, मशीन में भेज के वो कन्वर्ट होगा 0-1 फॉर्म में, ठीक है। तो एक एक स्टेटमेंट को ये कंपाइल करेगा, एक एक स्टेटमेंट को ये जो है ना ट्रांसलेट करेगा, और जहाँ पे इसको मिस्टेक नज़र आया, एरर नज़र आया, वही से ये रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 50 के बाद हमारे पास कॉमा नहीं लगा है, सी में कॉमा नहीं लगा, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगा, और जब एरर आए यहाँ पे तो हमारे पास इंटरप्रीटर में ये प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये हमने वैसे आपकी समझने के लिए किया है, ठीक है। जो हमारे पास कंपाइलर है वो हमारे सी लैंग्वेज हो गया, C++, जावा, इसको ये कंपाइल करता है, इसको ट्रांसलेट करता है। जबकि इंटरप्रीटर हमारे पास
जावा स्क्रिप्ट या पाइथन जो है ना वगैरह बहुत से लैंग्वेज है उसको ये इंटरप्रीटर कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। अब हमने ऊपर बता दिया है कि हमारे पास लैंग्वेज होता है, ठीक है, और लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन सम टाइम हमारे पास ये ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाते हैं हमसे, कोडिंग में मिस्टेक हो जाता है, रूल्स में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। उस मिस्टेक को हम कहते हैं एरर, ठीक है। जो एरर हमारे पास है वो 3 टाइप्स के हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर हमारे पास वायलेशन ऑफ सिंटैक्स रूल्स इन कंप्लीशन टाइम है, जो हमारे पास सिंटैक्स रूल्स के वायलेशन जो है ना उसको हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल हमने उधर लिखा था सी आउट, अब अगर सी आउट के बाद हम इंसर्शन नहीं लगाते, इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाते, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सिंटैक्स एरर, ठीक है। और उसी की वजह से हमारा प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास रन टाइम एरर्स है। रन टाइम एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसी टाइम इसमें कुछ एरर्स आता है जिसको हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो या रन टाइम एग्जीक्यूशन हम इसको एरर्स कहते हैं, रन टाइम एरर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आता है, जिस टाइम हम कंपाइल करते हैं उसको मशीन में भेज देते हैं, मशीन में इसमें जो ना कोई एरर आता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है मशीन कोड में, जो हमें आउटपुट नहीं देता है, तो ये क्या है, रन टाइम एरर है। हमारे पास सिंटैक्स एरर नहीं होगा लेकिन हमें फिर भी आउटपुट सही नहीं आएगा, तो उसका क्या होगा, उसमें रन टाइम एरर हो जाएगा, ठीक है। और जो 3rd नंबर पे हमारे पास आता है वो हमारे पास लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर मिस्टेक बाय प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर से मिस्टेक होता है, ठीक है, प्रोग्रामर से, वो इसको हम कहेंगे लॉजिकल एरर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 + 2 = 4 है, ठीक है, हमें आंसर चाहिए 4 और हमने 2 - 2 लगा दिया तो वो बनेगा हमारे पास 0, जो कि लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर प्रोग्राम की खुद मिस्टेक होता है, प्रोग्राम की तरफ से होता है। इंशाल्लाह आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और इंशाल्लाह आगे भी हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे प्रोग्रामिंग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।